संपूर्ण खबर को रत्नभंडार रहस्य खोलिब भितर भंडार खोली सबु अलंकार हिसाब किताब हेब ताहले कौन एठी सरीजीव रत्नभंडार रहस्य ना रत्नभंडार रहस्य आहुरी अछि ए प्रश्नर उत्तर देइछंती जगन्नाथ संस्कृति गवेषक तथा साहित्यिक डॉक्टर विभुध रंजन रत्नभंडार संपर्क में जो तथ्य कहिछंती ताहा ई रहस्य को आहुरी बढ़ाई देइछि। डॉक्टर विभुध रंजन को मतरे विश्व देवता जगन्नाथ को तत्कालीन उत्कलीय राजा माने राजा बोली मानुथिले तेणु सेमाने राज्य जय करी जेते सबु हीरा लीला मोती माणिक्य भली धन संपत्ति आणुथिले से सबुकु महाप्रभु श्री जगन्नाथ को अर्पण करी रत्न भंडार रे साइती रखुथिले। तेणु रत्न भंडार टन टन सुना अछि। ता छड़ा श्रीमंदिर भितरे गोटे रत्न भंडार नुहे अनेक रत्न भंडार अछि। रत्न भंडार को नहीं एमिति अनेक चांचल्यकर तथ्य रखिछंती डॉक्टर विभुध रंजन। तांकु भेटिछंती आम प्रतिनिधि दीपक सामल। आसन देखिबा। रत्न भंडार को नहीं अनेक किछि चर्चा अनेक किछि आलोचना अनेक किछि तर्जमा चली। प्रकृत में रत्न भंडार भितरे कौन अच्छी केते रत्न अच्छी ताहा तो परवर्ती मुहूर्त में राज्य सरकार हिसाब करेंगे किंतु प्रकृत में रत्न भंडार को नहीं जो सस्पेंस लगी रही एबे भी से रत्न भंडार उपर आम अधिक आलोचना करवा। आम सहित अच्छा डॉक्टर विभुध रंजन जी कि लेखक स्तंभकार तथा जगन्नाथ प्रेमी। सर प्रथम आपन को स्वागत जनाऊँ। नमस्कार। रत्न भंडार खोलिबा नहीं चर्चा चलती खोला सरी पुणी गुरुवार दिन खोला हम। प्रकृत में रत्न भंडार भितरे कौन अच्छी एवं केतोटी भंडार अच्छी भितर सब कौन कौन रही सस्पेंस लगी रही से सब कौन आपन मतामत कौन रही? देखु आपण जाइना कि मु भी जाइनी एवं जो मैंने बर्तमान टीवी फिवी कहते सबू कहीं ता भर जाए कारण ता भर जावाई क्या अधिकृत तांकर योग्यता नहीं। मो घर भितर मो आलमिराटा जो मोर सुना गहना अच्छी ताकू खोली खोली मो स्त्री खोल कि मो झील पिला कि पु खोलिए कौन बाहर लोक आसिक मो आलमिरा खोलिक देखो कि तेणु आम कहीं भावा जे जगन्नाथ जो रत्नभंडार रामा दामा सामा समस्त जाकि देखीदे बोली संभव नुहे। जो मैंने अधिकृत सेवक जो मान अच्छी जावाई ये बा प्रशासनिक अधिकारी बा राजा राजड़ा समय जो कर्मचारी से मैंने जापे किंतु जेहेतु ता ना रत्नभंडार इट इज नॉट नेचुरल देयर हैज बीन टन्स एंड टन्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स इनसाइड दैट रत्नभंडार। प्रश्न उठुची आमे सिना मनीष रक्तमांस शरीर चाकरी करुचु टंका रोजगार करुचु किलापति खाऊचु एवं सुना सब आनिक जमाऊचु किंतु ठाकुर तो आमर काठर जदिओ से जीवंता ठाकुर मु मानुची मोर अनेक बही में लिखुची से जीवंता ठाकुर ही जे लिविंग गॉड है से जीवंता ठाकुर एवं मनीष ठाकुर मनीषर जमी कार्यकलाप दांत घषा गाधवा शोवा जर हवा प्रेम करके प्रेमिका को ओडिया आनिबा ए रुक्मिणी विवाह ओडिक आणुले सब प्रकार होची सी भी मरुचंती किंतु सी तो फिजिकाली चलिकी कुआडे जाऊना काठर विग्रह तांकर एते आसला कुआडू सी कु सुना दुकान जाई गड़ा सब किणुले। सर ये छोटा प्रश्न आसो आपन कहले जेहेतु विश्वर ठाकुर तेणु तो से अनुसार आम भंडार घर से सुना गणा अच्छी आम देखुचे रत्न भंडार आम जहाँ चित्र देखुचे कल्पना जहाँ कल्पना करुचे से ना आहरी भितर भितर मत भंडार होची। हाँ बस मुझे कहूँ टिके खाली टिके आपन खाली माने मु क्लारिटी करदेवा खाली कहूँ तेणु जो क्वेश्चन आसला एत सुना गणा आसला कौन कौन अतीत आम उत्कल राजा मैंने युद्ध कर जिते राज्य जय करुले जो राजाटी हारी जाऊला पराजय स्वीकार करुला सी तार स्वर्ण मुकुट जोटा पिंधि सेटा नहीं कि विजयी राजा पाखे माने उत्कल राजार पाद तले थोई देउथला दैट इज द सिंबल ऑफ सरेंडर जे मु हारी गली पराजय स्वीकार कली। एमती इतिहास कहे रत्न भंडार भितर यही 46टी पराजित राजा मानकर मुकुट रही 46 ता छड़ा जेतबेले जेतबेले अन्य राज्य को जय करिसंती से राज्यर जो सुना अलंकार धन संपत्ति सबू 16टा हाथी रे राजा कपिलेन्द्र देव सब बोही आनी से खाली राजा कपिलेन्द्र देव नुह जो जो राजा मैंने विजयी ही आसुले से जो संपत्ति के आणुले निजर बोली रखुनथिले सी कहते संपत्तिर मालिक हेले श्री जगन्नाथ तेणु से भंडार भितर नहीं रखी दि जाऊला। तेणु जगन्नाथ रत्न भंडार ये विगत 1000 वर्ष भितर धीरे 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 बढ़िया लगी सी को दुकान जाई किणिया को पड़ीनी है
ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ ଆମେ ଯାହା ସାଧାରଣ ଜାଣୁଛେ କେତେଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଲି କୁହାହେଉଛି ଗୋଟେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥାଏ ବର୍ଷକରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଦରକାର ହୁଏ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ଏପରିକି ପରଦିନ ସୁନାବେଶ ହେବେ ଠାକୁର, ସୁନାବେଶର ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସେଗୁଡ଼ା ସେଇ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷ ତମାମ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯେଉଁ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ୟୁଜୁଆଲି ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯେଉଁ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଗାଣ୍ଠି ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଷ ତମାମ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର 15 ଭରି ସୁନା ଥିବ, ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ 15 ଭରି ସୁନା ପକେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛି ବୁଲୁଛି କି? ସେ କିଛି ନେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଆଲମିରାରେ, ବା ଆଜିକାଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରଖିଦେଉଛେ ଲକରରେ। ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିଛେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ଗଲା କାଲି ନା ପରଦିନ ଖୋଲା ଗଲା ପୁଣି ଖୋଲାଯିବ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ସେଇଟା ହେଲା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଯାହା ଭିତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବା ବର୍ଷକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିବା ଅଧିକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି। ଆମର ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କଥା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସୀମିତ କି? ନା, 1962ରେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ଅତୀତରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, 1803ରେ ଖୋଲାଯାଇଛି ଗ୍ରୋମୋର ସାହେବଙ୍କ ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ। ତାପରେ 1926ରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, 1962ରେ ଖୋଲାଯାଇଛି, 1978ରେ ଶେଷ ଖୋଲାଯାଇଛି। 1962ରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ବି ଅଛି। ପେପରରେ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜହୁରୀ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ଏପରିକି ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନୁହଁ, ବାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜହୁରୀ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଭିତରେ 7ଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି। 7ଟା, ଏଇ ଯେଉଁ 7ଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖୋଲା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଲା ଆପରେ ଆହୁରି 6ଟା ଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଅନୁମାନ କରିବେ ଯେ କେମିତି 6ଟା ଅଛି, ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ସବୁର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ହୁଏନି। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଜେଜେଙ୍କର ଜେଜେ ନଥିଲେ? ଯଦି ନଥିଲେ ଏ ଜେଜେଟି ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଇଏ ଜେଜେ ହେଉଛି ସେଇ ଜେଜେର ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସବୁ କିଛି ଆଖି ଦେଖା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବାନି। ଯେମିତି ଲରେ ଅଛି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣରେ ବି ଜଣେ ଫାଶୀ ପାଇଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ମର୍ଡର କରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରୁଛି, କହୁଛି ଆସ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ତ ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଲି? ନା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ମୋ ଜେଜେ, ସେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, 85 ବର୍ଷରେ ମରିଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି 7ଟା ଭଣ୍ଡାର। କାରଣ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସିଏ 1885 ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। 1885 ମାନେ 1926ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟୋକା 1962 ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, 1978 ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ନା, 1978 ଦେଖିଛନ୍ତି, 1970ରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 1885 ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସିଏ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଏନେ ଯେମିତି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି ସଂସାର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ଭଳି ସେମିତି ପଢ଼ୁଥିବ, ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କଥାକୁ ବି, ଆମର ଜେଜେଅଜାଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ'ଣ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏନେ, କିନ୍ତୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି 1962ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, 3ଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇପାରିଥିଲା। ଏଇ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଇଟା, ତାପରେ ଆଉ 2ଟା। ତାର ତ ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏଇଟା ସୀମିତ ନୁହଁ, 3ଟା ପରେ ଆଉ ରହିଥିଲା 4ଟା। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ 4ଟା କାହିଁକି ଖୋଲା ଯାଇପାରିଲା ନା, ତୃତୀୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଖୋଲିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଦୌ ତ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ କାଳରୁ ମାନେ ଜଙ୍କ୍ ଖାଇ ସେ ତାଲା କ'ଣ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସୁ ସାପ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା, ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା, ଏମାନେ ଭୟ ପାଇଲେ। କାରଣ 3ଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ସରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଛି ଭଣ୍ଡାର, ତା ପଛକୁ ଯେଉଁ ତାଲା ଲାଗିଛି, ରୁମ୍ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ବେଳେ ତା ପଛ ତାଲା ଲାଗିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ଦିରର ଯାହା ରହିଛି ସେଇଠି କେମିତି ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହିଛି,
ତଳକୁ ତଳ ରହିଛି ନା କେଉଁ ପାଖରେ ରହିଛି କେମିତି ସାର୍? ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆପଣ ଏକଦମ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ ଏଇ ସାତଟା ଭଣ୍ଡାର କେଉଁଠି ଆମେ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ସେଇଟା ହେଇଛି କ'ଣ ଯେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଠୁ ଆଉ ବାକି 6ଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାଟି ତଳେ। ମାଟି ତଳେ ମାନେ ମାଟି ତଳେ ସେ ଖେଳି ହେଇକି ଅଛି କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନେ? ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛେ, ଯାହାକୁ ପାଟ ଅଗଣା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଆମେ ଆସୁଛେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଗଣାଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତା'ର ଛାତ। ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାଟି ତଳ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଛାତଟା ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ପାଟ ଅଗଣା, ଯାହା ଉପରେ ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି। ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ସହ ପ୍ରଶାସକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ସିଏ ତ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିର ସହ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ। 1978 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ସେ ନିଜେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ। ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମିଛ କାହିଁ କହିବେ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମିଛ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଲି ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଫେରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ତେଣୁ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଗୁଜବ କହିପାରନ୍ତି, ଲୋକ କଥା କହିପାରନ୍ତି, କାହାଣୀ କହିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଯାଏ, ତା ପଛରେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ବହୁ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଗୁଜବ, ଲୋକ କଥା, କାହାଣୀ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେଉଁ ରହସ୍ୟଟା ଫିଟିବନି, ସେ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ନୁହେଁ କି? ଯେମିତି ଏବେ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କୋକିଶାଳୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଖପୁରି ବାହାରିଯିବ, ହେଲା। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ସହ ପ୍ରଶାସକ, 1978 ଯେତେବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏବଂ 1926ର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିବା କଥା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଭାଇ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକା ଅଣାଗଲା। ଶିକା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଳରେ ସବୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଥାଉ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୌଡ଼ିର ଶିକା ଅଣାଗଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବସି ଦିଆଗଲା, ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ମଶାଲ ଧରେଇ ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଥରକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି, ବିରାଟ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁନିଆ କଥା ଧରି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ କିଛି ନଥିଲା ଭାଇ, କେବଳ ମଶାଲ ନହେଲେ ଦୀପ। ମଶାଲଟା ଧରେଇ ଦିଆଗଲା, ଉପରୁ 2-4 ଜଣ ସେ ଦୌଡ଼ଟାକୁ ଧଇଲେ। ସେ ଶିକାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଦେଖିଆ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି, କ'ଣ ଯାଇଛି। କେତେ ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ତାକୁ ହାଲକା ଲାଗିଲା ଉପରଟା। ଇଏ କହିଲେ ଲୋକଟା ତ ବସିଥିଲା, ଏତେ ଓଜନ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହାଲକା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ସନ୍ଦେହରେ ପୁଣି ଟେକିଲା ବେଳକୁ ସେ ମଣିଷଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ତା'ର କିଛି କୌଣସି ଇତିହାସର କିଛି ନାହିଁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ତାର ମିଳେଇ ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ 3ଟି ମୃତ ପାରା ସେ ଶିକା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଥିଲେ, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ, ଇଏ ରହସ୍ୟ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଭାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର। ଆପଣ ମୁଁ ଆମର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ, ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ବହି ଯୋଡ଼େ 3ଟା ପଢ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ, ସବୁ ମନକୁ ମନ ଗବେଷକ କହୁଛୁ। ଭାଇ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଗବେଷକ କରିବ? କି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ 100 ଜନ୍ମ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ଠାକୁର। ତେଣୁ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ 100 ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କାହିଁକି? ଏ ଗୋଟିଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନାହିଁ ରେ ଭାଇ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ମୁଁ ଏନେ ଆଖି ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖାଇଦେବି, ଯାହାକୁ କୌଣସି ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗାଇଡ଼ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚେଙ୍ଗଡ଼ ଟୋକା ଯେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ, ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖାଇଦେବି। ଏଇସବୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କାହିଁ ଥିଲା? ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ 17 ଥର ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ମୋଗଲ ଆଫଗାନମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ ମାନେ ଆସିକି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗେଲ କରିବାକୁ? ଲୁଣ୍ଠନ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ପଶିବେ।
ଏମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ଯେତେ ସୁନା ଗହଣା ଧର ଗୋଟେ କିଏ ଚୋର ପଶି ଆସିଲାଣି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଏ ରେଡ଼ିଓଟାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବି, ରେଡ଼ିଓଟାକୁ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଦୌଡ଼ିବି ଆଉ କ'ଣ, ଯଦି ସିଏ ଯେଉଁ ପଟେ ପଶୁଛି ମୁଁ ସେଇ ପଟେ ବାହାରିବି, ସେ ତ ମାରିବ। ତେଣୁ ଫେରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଠାକୁର ଆମର କେତେବେଳେ ଚିଲିକାରେ କେତେବେଳେ ସୋନପୁରରେ ପାତାଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଟେ ପଶୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପାତାଳି କେତେବେଳେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଚିଲିକାରେ କେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥାନ୍ତେ କେତେବେଳେ। ତା ଅର୍ଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଭଳି ସବୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଏପଟେ ପଶିଲେ ଶତ୍ରୁ ସେପଟେ ଗାୟବ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏପଟେ ପଶିଲେ ଶତ୍ରୁ ମାଲ ଫାଙ୍କା, ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ମାଲ ନାହିଁ, ବୁଝୁଛ ତ? ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆକୁ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତା'ର ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ଖାଲି ଆମେ ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉଛି ବୋଲି ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା, ଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ବହୁତ କଥା ସବୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ଆମେ ଯଦି ସିନ୍ସିୟରଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ଇଏ ଯଦି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଆସ୍ଥା ଅସ୍ମିତା ଆଉ ଆରାଧ୍ୟର ଠାକୁର ଯଦି ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଯାଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟେ କମିଟି ଗୋଟେ ଇଏ କରି ଆଖ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ମଣିଷ ଜାଣୁନି। ସେ ସମୟରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଡିଜାଇନ୍ ସେତେବେଳେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏଡ଼େକେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗଲେ ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ପଶିଯିବ, ଏପଟେ ପଶୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। 17 ଥର ଆକ୍ରମଣରେ କେତେବେଳେ ରଣପୁର କେତେବେଳେ ଅମୁକ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପାହାଡ଼ କେମିତି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ। ଏନେ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବ, ସେଇଟା ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ମାଟି ତଳେ 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 ହେଇଛି, ଆପଣ ଲୋକନାଥ ଘାଟଟି ଉଠିଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମଗିରିଟି ଉଠିଯିବେ, ମାନେ 10-15 ମାଇଲ ସେଟା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା କଥା ନୁହଁ କି? ସରକାରଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ହେରିଟେଜ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଐତିହ୍ୟ। ଭିତରେ ଆହୁରି 7ଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ସେ 7ଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ସମ୍ପଦ ଥାଇପାରେ, କେତେ ସୁନା ଗହଣା। ବାସ୍ ସେଇଟାକୁ ଭାଇ ମୁଁ ଜହୁରୀ ନୁହଁ, ଆମେ କେବଳ ଅନ୍ଦାଜ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଛିଡ଼ା ହେବା, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ତ ଦେଖୁଛେ ଏ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାଟା କେତେ ହେଇଥିବ, ଯିଏ କହିବ ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ନିର୍ବୋଧତା ନୁହଁ କି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଏଇ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ ସୁନା ବେଶରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା ପିନ୍ଧିବେ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି କେତେ ମହଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରି ହେଉଛି 60,000 ଟଙ୍କା, ଭରି ମାନେ ଏଡ଼ିକିଟେ, ଏ ମୁଦିଟା ଗୋଟେ ଭରି ହେବ କି ନାହିଁ 60,000, ଯେଉଁ ମହଣ ସୁନା ସିଏ କେତେ, ସେ ଅନୁସାରେ 7ଟା ଭଣ୍ଡାରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ ଲକ୍ଷ କି କେତେ କୋଟିର ସେ ଛିନ୍ଥିବ ଭାବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ ବି ପରଦିନ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଇଛି କହିଲେ କ'ଣ 4-5ଟା ସିନ୍ଧୁକ ଅଛି, କେତେଟା ଆଲମିରା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ହେବ। ଆରେ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁକରେ ଯାହା ଥିବ ସିଏ ପରା ସବୁ ଲାକ୍ସ କୋଟି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ରେଟ୍ରେ। ଯଦି 7ଟା ଭଣ୍ଡାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆଉ ସେଇଟା କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସର ଜିନିଷ ନୁହଁ କି ସନ୍ଦେହ କରିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭି ଫିଭିରେ ଯଦି ସିରିଏଲ୍ ଦେଉଛି ବା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ତେଲ ମାରିକି ଟିକେ କଥା କହିଦେଲା, ଆପଣ ଚାକଟା ସେ ବାବୁ ପୂଜାଟା କିଛି ବକ୍ସିସ୍ ଦେଲେନି, 10 ଟଙ୍କାଟା କାଢ଼ି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ 10 ଟଙ୍କା 10 rupees ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଫର୍ ୟୁ, ୟୁ ଆର୍ ରନିଂ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ବଡ଼, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କୋର୍ନିସ୍ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କଣ କି ଗୋଟେ ସୁନାହାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଟେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ମହଲରେ, ସେଇଟା କେତେ କୋଟିର ହେଇଥିବ, ହୀରା ନୀଳାର ହାର, ରାଜା ତ କାଢ଼ିକି ନେ ଖୁସିରେ ବକ୍ସିସ୍। ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସୁନା ଥିଲା, ଏନେ ଆମ ପାଇଁ ସୁନା ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହେଇସାରିଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସୁନାର ଖେଳ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ଯାହା ସବୁ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ 7ଟା ଭଣ୍ଡାରେ କ'ଣ, ସେଇଟା ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ। ସାର୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ 7ଟି ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଅନେକ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଭିତରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ନା ଲୋକ କେମିତି ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି କି? ହଁ, ଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ କୋଡ଼ିଫାଇଡ଼ ହେଇକି ବହିରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇନି, ମାନେ ଯେମିତି ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଧର କୁହାଗଲା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ
1803 मसीह ब्रिटिश समय जो मुझे कहली ग्रोमर साहेब 1803 मसीह रत्न भंडार खोली थे। यहाँ बाहर को बही बिक्री हो लिखाई कि ना कहीं मंदिर जो गेजेटियर्स कि से जो मादला पांची से उल्लेखित अच्छी 1803 थर रत्न भंडार खोल ताकू आम XYZ देखुने कि पढ़ी पाने बा मादला पांजी समस्त हाथ को दुष्प्राप्य आम पाई खाली शुणुचे मादला पांजी मैंने डेली माने डायरी ऑफ पुरी टेम्पल प्रतिदिन कौन कौन है कौन घटला सब कथा डायरीटे से मादला पांजी। तेणु आपण एने चाहिए तार गोटे लिखित प्रमाण कौटी पाइपर किंतु इतिहास जो गुड़ाक अच्छी जमी 1800 दिन खोला रत्न भंडार तो रत्न भंडार थी मुझे कहली 1962 3टा खोला रेकर्डेड से अनुसार आमको 3 जाए जाऊे मु 3 ठू आउ 4टा बढ़ाई देछि मो जेजे कहते दुनिया को अविश्वास करू मोर किसी आपत्ति नहीं नाई से 7टा ना से गोटे अच्छे मोर कौन अच्छे से कितु आम से सकाश कहली यहीटा जदि गोटे गवेषणा करा जाता सबुदिन लिखित रिटिन डॉक्यूमेंटेशन हो जाता ए डिजिटल जो डॉक्यूमेंटेशन होची वीडियोग्राफी से खाली रोचे आज गले आसले कई चोरी कले एडे देखबे किंतु गवेषणा मुझे सकाशे जोर दे कहूँ इट इज हाई टाइम टू रिसर्च एगेन हमको रिसर्च करा पड़ो आम जेजे बापा कौन थे आम अतीतटा कौन थी आम ठाकुर केमी थे ठाकुर पाक एत सुना गहना आसला कड़ू कौ राजा मैंने हारी जाते ये जो 46टा मुकुट ये पर्यटन जो ये सब कौन अच्छी 46टा बर्तमान 36टा मुकुट अच्छे 10टा मुकुट गला कड़े 46टा मुकुट था को बही तो बाहर यही केवल पछ रिपोर्ट अनुसार जो रत्न भंडार खोला होता 1805 तारी अनुसार मनुष्य 46टा था जेहतु 6टा 1805 भी आमर ये विश्वनाथ रथ जज थे कि ये जो अरविंद पाढ़ी भी एडमिनिस्ट्रेटर था बट ही हैज टू एक्सेप्ट कैन दैट इज द फैक्ट फाइंडिंग ऑफ 1803 एक्जाक्टली सेमती आ कौन निहाती भाव में आम आलोचना करुले रत्न भंडार को नहीं अनेक किसी रहस्य एवं भी रही तेणु जो कथा कहुच्छी आहरी 7टी रत्न भंडार अच्छी प्रकृत में ये रत्न भंडार सस्पेन्स लग रही प्रकृत यहाँ लोकलोचन को आने आवश्यक रही कैमरा पर्सन चेतन दीपक सामल न्यूज 18 ओडिया।